Namaste. Today, 7th class, 5th lesson, Europe. Today, learning about this lesson. Now, start. In this chapter, we will try to find out about how the people of Europe have been using their distinct natural, environmental, and resources. ఐరోపా వారు తమ విశేష సహజ సంపదను పరిసరాలను ఎలా ఉపయోగించుకున్నారో ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. నౌ లొకేషన్ ఆఫ్ యూరప్ ఉనికి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది లొకేషన్ ఆఫ్ యూరప్ అండ్ టు see how far it is from India, you will need an atlas or a globe. To begin with, look at map 1, in which Europe has been shaded. Identify the boundaries of Europe. There is an ocean to its north. Identify its name on the map. This ocean is frozen for most of the year. యూరప్ ఉనికిని భారతదేశం నుండి యూరప్కు గల దూరాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీకు గ్లోబు లేదా అట్లాస్ అవసరం. ఇది పటం 1లో మనం చూసినట్లయితే యూరప్ ఎరుపు రంగులో ఉంది. ఖండం సరిహద్దులను గుర్తించండి. యూరప్కు ఉత్తరాన సముద్రం ఉంది. ఈ పటంలో దాన్ని గుర్తించండి. ఈ సముద్రం దాదాపు సంవత్సరమంతా గడ్డకట్టి ఉంటుంది. సంవత్సరం మొత్తం. నెక్స్ట్, దిస్ ఓషన్ సపరేట్స్ ది టూ కాంటినెంట్స్, యూరప్ అండ్ నార్త్ అమెరికా. అబౌట్ 500 years ago, the people of Europe discovered the sea route to America, and millions of Europeans migrated to the continent of America and settled down there. ఈ మహాసముద్రము యూరప్ను ఉత్తర అమెరికా ఖండాన్ని వేరు చేస్తుంది. ఇది 500 సంవత్సరాల క్రితము యూరప్ నుండి అమెరికాకు సముద్ర మార్గాన్ని కనిపెట్టారు. లక్షల కొద్దీ ఐరోపా ప్రజలు అమెరికాకు వలస వెళ్ళి స్థిరపడ్డారు. నెక్స్ట్, దిస్ సీ సపరేట్స్ యూరప్ ఇన్ ది నార్త్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా ఇన్ ది సౌత్. ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ sea means middle of the world. Do you know why it is called by this name? In ancient times, the people of Europe did not know about other continents like America or Australia. They only know about Europe, western parts of Asia and northern parts of Africa. You can see that all these regions are situated around the Mediterranean Sea. That is why Europeans thought that this sea was in the central of the world and named so. It has been known by this name even since. The Ural Mountains are eastern boundaries of Europe. These mountains are not very high. Asia is on the east of these mountains, while Europe is to their west. In fact, Asia and Europe are one continuous land masses. This land masses is therefore called Eurasia. ఈ సముద్రానికి ఉత్తరాన
యూరప్, దక్షిణాన ఆఫ్రికా ఉన్నాయి. ఈ సముద్రానికి మధ్యధరా సముద్రం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? దీని అర్థము ప్రపంచ మధ్య భాగమని. ప్రాచీన కాలంలో ఐరోపా వాసులకు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా లాంటి ఇతర ఖండాల గురించి తెలియదు. కేవలం యూరప్, ఏసియా, ఆఫ్రికా ఉత్తర ప్రాంతాలు మాత్రమే వారికి తెలుసు. ఈ ప్రాంతాలన్నీ మధ్యధరా సముద్రం చుట్టూ విస్తరించి ఉన్నాయి. అందుకే ఐరోపా వారు ప్రపంచ మధ్యలో సముద్రం ఉందని భావించారు. ఇప్పటికీ కూడా అదే పేరు కొనసాగుతూ ఉంది. యూరప్కు తూర్పు సరిహద్దుగా యూరల్ పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఇవి చాలా ఎత్తైన పర్వతాలు కావు. ఈ పర్వతాలకు తూర్పున ఆసియా, పశ్చిమాన యూరప్ ఉన్నాయి. వాస్తవంగా ఆసియా, యూరప్ కలిసే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని యురేషియా అని పిలుస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్, మౌంటైన్స్, ప్లేన్స్ అండ్ రివర్స్. Let us learn more about the mountains, plains and rivers of Europe. With the help of map 4, Europe has several snow-covered mountains. Look for the Alps and the Pyrenees in the map. The Alps, the most important mountains ranges of Europe, are covered with snow all year round. The Caspian Mountains, which lies between the Caspian Sea and the Black Sea, from the southern boundary of Europe. They too are very high and covered with snow all year around. There is a lot of difference between Asia and Europe. We can see many plateaus in Asia, but there are no large plateaus in Europe. There are only some small plateaus in France, Germany, and Spain. There are vast plains in Europe. Eastern Europe is a vast plain which stretches across several countries like Russia, Ukraine, Poland, Belarusia, etc. These plains experience heavy snowfall and bitter cold in winters. When the snow melts in summer, small streams start flowing. They join to form mighty river. It is from the plains that rivers like the Danube and the Volga, the longest river in Europe, originates. European rivers are used not only for irrigating the fields but also as major waterways. Ships and barrages play on these rivers and transports people and goods from one place to another. Since these rivers flow across several countries, they also facilitate international trade and transport. In this respect, the Rhine is one of the most important river as it flows through several countries and empties itself into the North Sea. There are several major industrial and mining cities on the open sea, and this linked to intercontinental trade. Unlike the Rhine, the Volga drains into the
Caspian Sea, which is vast lake. Transport to the open sea through this river way is not possible. This the cities on the Volga are not linked to transcontinental transcontinental trade through waterways. పర్వతాలు, మైదానాలు, నదులు. మనం ఇప్పుడు పటం 4 ద్వారా యూరప్లోని పర్వతాలు, నదులు, మైదానాల గురించి మరింతగా తెలుసుకుందాం. యూరప్లో మంచుతో కప్పి ఉన్న అనేక పర్వతాలు ఉన్నాయి. పటంలో ఆల్ఫా పెరినీస్ పర్వతాలను గమనించండి. ఆల్ఫస్ పర్వత శ్రేణులు చాలా ముఖ్యమైనవి. అవి సంవత్సరం పొడవునా మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి. దక్షిణ యూరప్ ఖండం సరిహద్దులలో కాస్పియన్ సముద్రానికి నల్ల సముద్రానికి మధ్యన కాసెస్ పర్వతాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా చాలా ఎత్తైనవి. సంవత్సరమంతా మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి. యూరప్ ఏసియా ఖండాల మధ్య చాలా వ్యత్యాసం కనబడుతుంది. ఆసియాలో విస్తారమైన పీఠభూములు ఉన్నాయి, కానీ యూరప్లో మాత్రం అటువంటి పీఠభూములు లేవు. కానీ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్లలో చిన్న చిన్న పీఠభూములు ఉన్నాయి. ఐరోపాలో విశాలమైన మైదానాలు ఉన్నాయి. తూర్పు ప్రాంతాలలో రష్యా, ఉక్రెయిన్, పోలాండ్, బైలో రష్యా దేశాల వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ మైదానములు ఎక్కువ మంచుతో నిండి ఉండడం వల్ల చలికాలంలో అత్యధికమైన చలిగాలులు వీస్తూ ఉంటాయి. వేసవిలో మంచు కరిగి కాలువలుగా నీరు ప్రవహించి పెద్ద నదులుగా ఏర్పడతాయి. ఐరోపాలో పొడవైన వాల్గా, నైపర్ నదులు ఇలా ఏర్పడి ప్రవహిస్తూనే ఉన్నవి. అదేవిధంగా యూరప్లోని నదులు కేవలము వ్యవసాయం నీటి పారుదలకే కాకుండా జల రవాణాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పడవలు, ఓడలు, తెప్పలు ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి సరుకులను, మనుషులను తీసుకొని వెళుతాయి. ఈ నదులు అనేక దేశాలతో రవాణా సౌకర్యాలు కలిగి ఉండి అంతర్జాతీయ వ్యాపారానికి అనువుగా ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో రైన్ నది ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే అది చాలా దేశాలలో ప్రవహిస్తూ ఉత్తర సముద్రంలో కలుస్తుంది. పారిశ్రామిక మరియు ఖనిజాలు లభించే నగరాలు సముద్రం తీరాన ఉన్నందున ఖండాంతర వాణిజ్యానికి దోహదపడుతూ ఉన్నాయి. రైన్ నది వల్లే కాకుండా వోల్గా నది కాస్పియన్ సముద్రంలో కలుస్తుంది. అది ఒక పెద్ద సరస్సు లాంటిది. ఈ నది ద్వారా ఖండాంతర వ్యాపారము చేయడము కష్టం. అందుకే వోల్గా నది ద్వారా జల రవాణాతో ఖండాల మధ్య వ్యాపారము చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్, Peninsulas, islands, bays and gulfs. The sea coast of Europe is very jagged. In several places, it appears that the sea has cut deep into the land, as in the case of the Baltic Sea. Elsewhere, it would appear that a parts of the land as situated as stretched far into the sea, as in the case of Italy. Italy is surrounded on 3 sides by the sea. Land masses that are surrounded by the sea on 3 sides and connected to the mainland on the 4th side are called peninsula. Norway and Sweden are also parts of a peninsula. You can check this out in the map.
This peninsula is called the Scandinavia Peninsula. The sea surrounds some of the European countries, not just on three sides, but on all four sides. These are Iceland's countries. Great Britain is one such. Iceland's country. Iceland's country. Since ancient times, the seas have played an important role in the lives lives of the people of this Iceland and peninsulas. Central and southern Europe is largely mountains. Travel and transport over them this both difficult and expensive in comparison. See transport easily and less expensive. This is the reason why Europeans have been extensively using sea routes since ancient time. The presence of a large numbers of bays and gulfs has also facilitated the use of sea routes. Bays and gulfs are parts of the sea enclosed by land on three sides. In by the land curves inwards and the mouth of the bays is usually wide as in the bays of Bengal. Sorry, Bay of Bengal. A gulf is a narrow inlet of the sea and has narrow mouth. The enter Baltic Baltic Sea, as you can see in the map, is a large gulf. Since the bays and gulfs are protected from the storms of the high seas, they are very useful for buildings harbors where ships can be safely anchored and cargoes loaded or unloaded. Deep gulfs or bays are preferred for buildings harbors as large ships can be anchored in them. Ships need deep water so that their bottoms do not touch the sea floors. దీపకల్పము ద్వీపకల్పము ద్వీపాలు అఖాతాలు గల్ఫ్స్. ఈ పాఠంలో యూరప్ సముద్రం తీరాన్ని చూసినట్లయితే తీరమంతా ఒకే తీరుగా లేదని తెలుస్తుంది. చాలా ప్రాంతాలలో బాల్టిక్ సముద్రము మాదిరిగా సముద్ర తీరము భూభాగంలోకి చుచ్చుకొని వచ్చినట్లు ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల ఇటలీలో మాదిరి భూభాగము సముద్రంలోకి విస్తరించినట్లు ఉంటుంది. ఇటలీ మూడు వైపులా సముద్రము ఆవరించి ఉంది. మూడు వైపులా నీరు ఉండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటే దాన్ని మనము ద్వీపకల్పం అని పిలుస్తూ ఉంటాము. అవి నార్వే, స్వీడన్ కాకుండా దానిలో భాగమే ఈ పాఠంలో చూడడం జరుగుతుంది. ఈ ద్వీపకల్పాన్ని స్కాండినేవియా ద్వీపకల్పం అని పిలుస్తూ ఉంటాము. యూరప్ ఖండంలో కొన్ని దేశాలు మూడు వైపులా నీరు గల దేశాలు కాకుండా నాలుగు వైపులా నీరుండి ఒకవైపు కూడా భూభాగం లేని ద్వీప దేశాలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో గ్రేట్ బ్రిటన్ కూడా ఒకటని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ప్రాచీన కాలం నుండి సముద్రాలు ద్వీపాలు ప్రజల జీవన విధానాన్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి.
మధ్య దక్షిణ యూరప్లో ఎక్కువ భాగము పర్వత ప్రాంతాల ప్రాంతాల ప్రాంతాలు అవ్వడం వల్ల రవాణా చాలా కష్టసాధ్యమై కాకుండా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. దీనితో పోలిస్తే సముద్ర ప్రయాణము సులభతరం, రవాణా ఖర్చు కూడా తక్కువ. అందుకే ప్రాచీన కాలంలో ఐరోపా వారు సముద్ర మార్గాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న ఎత్తైన అఖాతాలు భూభాగంలోకి చొచ్చుకొని వచ్చిన సముద్రాలు అంటే గల్ఫ్స్ సముద్ర రవాణాకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. అవి మూడు వైపులా నీరు ఆవరించినవి. అఖాతాల ముఖద్వారము వద్ద సాధారణంగా వెడల్పుగా బంగాళాఖాతంలో మాదిరిగా ఉంటాయి. గల్ఫ్ ముఖద్వారము చాలా ఇరుకుగా ఉంటుంది. బాల్టిక్ సముద్రాన్ని పటంలో చూసినట్లయితే అది పెద్ద గల్ఫ్ ప్రాంతంగా గుర్తించవచ్చు. అఖాతాల గల్ఫ్ ప్రాంతాలు ఉండడం వల్ల సముద్ర తుఫానుల నుండి నౌకా ఆశ్రయాలకు రక్షణ లభిస్తుంది. సరుకులను ఎత్తడానికి దింపడానికి ఓడలను ఒక చోట నింపడానికి అవి ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. నౌకాశ్రయాలను నిర్మించడానికి లోతైన సముద్రపు అంతర్భాగాలకు ప్రాధాన్యాన్ని ఇవ్వడం వల్ల ఓడ అడుగు భాగం భూమికి తాకుతూ ఉంటుంది.